جانا کہاں تھا، کس کے پاس؟ بغداد میں جانا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ جب وہاں قریب پہنچے، لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو نظر بند ہے، حاکم وقت نے ان پر پابندی لگا دی ہے، وہ کسی کو نہیں مل سکتے، نہ ان کو کوئی مل سکتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑا لمبا سفر کرنے والا، علم کا پیاسا، علم کا متلاشی، جب وہ انہوں نے دیکھا کہ میرا مقصد تو پورا نہیں ہو رہا، اور بجائے مایوس ہونے کے انہوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قدم بڑھایا کہ میں آگے جاتا ہوں، اللہ میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ خیر انہوں نے کیا کیا، وہاں پر ایک مکان کرائے پہ خریدا رہائش کے لیے، اور پھر انہوں نے یہ فقیرانہ لباس پہن کر، یہ آپ دیکھتے ہیں لوگ صدا لگاتے ہیں، فقیر بھیک مانگتے ہیں، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ تمہارے بچوں کو تمہیں نیک بنائے، حج کرائے۔ وہ جب فقیر بغداد کے اندر فقیرانہ لباس پہن کر، نوجوان ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اور وہ صدا لگاتے تھے، ٹھیک ہے نا، اجرکم اللہ، تمہیں اللہ اجر عطا فرمائے، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے، یہ آواز بار بار لگاتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے، جو بھیگ دینے والے بھی ہوتے ہیں نا، نوجوان کو دیکھ کر بعض لوگ کیا ہے وہ بھیگ نہیں دیتے، تو لوگ کوئی باتیں کرتے، کوئی دھکے دیتے کہ تو نوجوان ہے اور بھیگ مانگ رہا ہے، لیکن ان کا مقصد بھیگ نہیں تھا، کچھ علم کو حاصل کرنا تھا۔ ایسے بھیگ مانگتے مانگتے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر جب پہنچتے ہیں، اجرکم اللہ، تمہیں اللہ اجر عطا فرمائے، ایسی آواز لگئی، اس میں ایسا درد تھا، ایسی کڑن تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سکے لے کر گھر سے دروازے پر خود دینے کے لیے آئے، اور جب آئے آگے دیکھا کہ ایک فقیرانہ لباس میں ایک نوجوان ہے، اور آپ ان کو درہم دینے لگے، اور وہ کہنے لگا نوجوان میں یہ لینے کے لیے نہیں آیا، مال لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے علم سکھائیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں آپ کو علم نہیں سکھا سکتا، کیوں؟ پابندی ہے، بین ہے، میں نظر بند ہوں، حکومت کو پتہ چل گیا، پولیس والوں کو علم ہو گیا، مجھے بھی سزا دیں گے، اور آپ بھی گرفتار ہو جائیں گے، آپ کو بھی نقصان ہوگا، اس لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ کہنے لگا اتنا لمبا سفر کر کے علم کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، کیسے میں خالی جاؤں، کس طرح میں لوٹ کے جاؤں؟ بہت پریشان ہوئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم روزانہ ایسے آ سکتے ہو، فقیرانہ لباس ہیں، پیالہ اٹھا کر اور بھیک مانگتے ہوئے آ سکتے ہو؟ اور وہ بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے امام صاحب میں آ سکتا ہوں۔ فرمایا تم روزانہ آ جایا کرو، اور روزانہ میں تمہیں 1-2 حدیثیں سنا دیا کروں گا، اور تم ان کو یاد کر لینا۔ بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ پورا 1 سال تک بغداد کی گلیوں میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ دروازوں پہ دستک دیتے تھے اور صدا لگاتے تھے، فقیرانہ التجا کرتے ہوئے، فقیرانہ لباس، بھیکاری نہیں تھے، لیکن علم کے لیے انہوں نے اپنا لباس ہی فقیرانہ پہنا، اور بھیکاری بن کر صدائے لگاتے لگاتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر جاتے اور وہاں صدا لگاتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سکے بھی لے آتے تھے ساتھ کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس کے دامن میں سکے ڈال دوں گا، اگر کسی نے نہ دیکھا تو 1-2 حدیثیں اس کو سنا دیا کروں گا۔ آتے اور ان کو 1-2 حدیثیں سناتے، وہ یاد کرتا اور پھر صدا لگاتا، بھیک مانگتا ہوا اپنے مکان کی طرف چلا جاتا۔ دوسرا دن ہوتا پھر اسی انداز میں، پھر تیسرے دن پھر اسی انداز میں، پورا 1 سال تک بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ فقیرانہ لباس میں اور صدائیں لگاتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے علم حاصل کرتے تھے۔ آج تو علم کے لیے بلایا جاتا ہے، علم کی قدر بھی نہیں ہے۔ اور ان سے پوچھئے نا جن کو علم کی قدر تھی اور کتنی مشکل سے، ہمارے یہاں ملتان کے آگے کوٹدو کا علاقہ ہے، وہاں کے ایک اللہ والے علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مدارس والوں نے کیا کہا، ہمارے پاس اتنا وہ طالب علم ہمارے پاس ہو چکے ہیں، ہم بچوں کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے۔
रिहाइश का इंतजाम नहीं कर सकते। हम इतना कर सकते हैं कि आपको क्लास में बैठने की इजाज़त होगी, ना यहाँ पर रिहाइश मिलेगी ना खाना मिलेगा। अगर तुम रिहाइश का बंदोबस्त कर सकते हो और कोई खाने का इंतज़ाम कर सकते हो तो तुम्हें दाखिला मिल सकता है, वरना हमारे पास ना खाने का कोई इंतज़ाम, ऐसे मुश्किल हालात थे, ना हमारे पास कोई रिहाइश का इंतज़ाम। अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से दारुल उलूम देवबंद में जब इल्म हासिल करने के लिए गए, आगे से जब ये जवाब मिला तो कितना मायूस हुए होंगे, कितना परेशान हुए होंगे। फरमाने लगे मैं मदरसे से बाहर निकल आया, ये जगह एक सड़क के किनारे पर बैठा हूँ, परेशान हूँ, अफसुर्दा हूँ और परेशान हूँ कि अब मैं मुल्तान वापस चला जाता हूँ, अपने इलाके में चला जाता हूँ। फरमाने लगे इसी दौरान एक बूढ़ी औरत वहाँ से गुजरती है और उसने क्या कहा, तू लगता है शरीफ खानदान का बेटा है, कोई शरीफ खानदान से बच्चा, तू कहाँ से आया है? फरमाते हैं मैंने कहा मैं मुल्तान से आया हूँ, मुल्तान डिवीजन से आया हूँ। वो कहने लगी क्या करने के लिए आए हो बेटा? वो फरमाने लगे मैंने कहा अम्मा जान मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए आया हूँ, लेकिन ना मुझे रिहाइश मिलती है और ना मुझे खाना मिलता है। वो कहने लगी कितना खाना और कितनी रिहाइश? वो फरमाने लगे रात को रहने के लिए कोई छत की ज़रूरत है और खाने के लिए रोटी की ज़रूरत है। वो कहने लगी मैं एक बेवा औरत हूँ, मैं किसी के घर में उनके बर्तन मांजने के लिए जाती हूँ, उनकी घर की सफाई करने के लिए जाती हूँ, सुबह भी जाती हूँ शाम को भी जाती हूँ। 2 रोटियाँ मुझे मजदूरी में सुबह मिलती हैं, 2 रोटियाँ मुझे शाम को मिलती। बेटा छत का इंतज़ाम तुम खुद कर लो, रोटी का इंतज़ाम ये बूढ़ी अम्मा कर देगी। वो फरमाने लगे मैं उसकी बात को सुनकर थोड़ा सा खुश हो गया। मैंने कहा अच्छा जाएं अम्मा जान आप काम पे जाएं, मैं इंशाल्लाह आपको इसी जगह पर दोबारा मिलूंगा जब आप वापस आएंगी। वो फरमाते हैं मैं करीब ही थोड़े से फासले पर एक मस्जिद में गया, एक वहाँ खादिम है, मुआज़िन है, मैं उनको मिला और मैंने कहा मैं मुल्तान से आया हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, इल्म का प्यासा हूँ, मुझे मदरसे में रहने को रिहाइश नहीं मिलती, जगह तंग है और खाने को मुझे वहाँ मदरसे में खाना भी नहीं मिलता, लेकिन मेरे खाने का इंतज़ाम अल्लाह ने कर दिया है, अब मुझे रिहाइश की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो मस्जिद में रात को क़ियाम की इजाज़त मुझे मिल जाए, मस्जिद की सफाई कर दिया करूँगा, मस्जिद के वाशरूम धो दिया करूँगा, मस्जिद का फर्श धोया करूँगा, मैं झाड़ू लगा दिया करूँगा, मस्जिद की सफाई मैं करूँगा, सिर्फ मुझे रात को रहने की इजाज़त दीजिए। मुअज़्ज़िन खादिम वो कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं है, आप रात को क़ियाम कर लिया करें। अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में रात को क़ियाम करता और फिर मैं सुबह मदरसे में चला जाता, दोपहर को जब छुट्टी होती मैं मदरसे से वापस आता, वो बूढ़ी अम्मा अपने दुपट्टे में रोटी बांधी होती और मुझे देखकर उसको खोल देती थी, मैं जाता करीब मुझे रोटी देती, मैं रोटी खाया करता, उसके बाद पानी पीता, फिर मैं अपनी तालीम में मशगूल होता। शाम का वक़्त होता, असर के बाद मैं नमाज पढ़ के मदरसे से बाहर निकलता, वही अम्मा एक रोटी दुपट्टे में बांध के खड़ी होती थी और मुझे वो रोटी देती। फरमाते हैं पूरा 1 साल ऐसा गुजरा कि मैं मदरसे से बाहर निकला हूँ और बूढ़ी अम्मा ना खड़ी हो, ऐसा एक दिन भी ना हुआ, एक नागा भी ना हुआ। सुबह भी 1 रोटी मिलती थी, शाम को भी 1 रोटी मिलती थी। फरमाया साल को मैंने पूरा किया, मुकम्मल करने के बाद अगले साल मुझे मदरसे में दाखिला मिल गया, रिहाइश भी मिल गई, खाने का इंतज़ाम भी हो गया। फरमाते हैं मैं वहाँ से फरागत के बाद तालीम को हासिल करने के बाद मैं वापस आया, अपने इलाके में आया, अपने घर में आया। यहाँ से फिर मुझे अल्लाह ने हज की तौफीक दी, हज करने के लिए गया। वहाँ मैं अल्लाह के घर का तवाफ़ किया और मैंने उसके बाद मैं बैठ गया अल्लाह के घर के सामने, मैं मुराकबे की शक्ल में चला गया, मैं मुराकबे के अंदर चला गया और मैंने मुराकबे में क्या देखा, एक बहुत बड़ा तख्त है और जन्नत है, जन्नत के अंदर एक खूबसूरत तख्त है, तख्त के ऊपर एक औरत बैठी हुई है जो ज़रबर्क़ लिबास के अंदर है और सोने चांदी का ताज पहना हुआ है और अजीब किस्म की वहाँ पर रंगीनियाँ हैं। मैं करीब हुआ, मैंने देखा ये तो वही बुरी औरत है जिसने मुझे रोटी दी। मैंने कहा ये एजाज़ अल्लाह ने तुम्हें कैसे अता फरमाया? वो कहने लगी बेटा जो तुम्हें मैंने रोटियां खिलाई थी ना, उसके बदले में अल्लाह ने अता फरमाया, मेरा इंतकाल हो गया है,
جب میرا انتقال ہوا مجھے اللہ کے دربار میں لایا گیا، فرشتوں نے کہا اللہ اس کا حساب کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کا میں رب کیسے حساب کروں؟ مجھے حساب کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں اس بوڑھی کا حساب کروں جس نے علم کے طالب علم کو روٹی کھلایا کرتی تھی، اس کو میں بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا ہوں۔